गोकुल में पधार्या छे, नंद भवन में प्रवेश करे छे। आखो गोकुल मायामय सुतु छे। मां यशोदाना गर्भे जगदंबाए जन्म लीधो छे। माने कई खबर न पड़ी के मारे दीकरानो जन्म थयो के दीकरीनो। टोपलामांथी भगवान ने उठावी लई यशोदानी गोदमां सुवडाव्या। भगवतीना गोदमां सुतेली महामाया कन्या ने पोटलामां पधरावी। वसुदेव वारंवार प्रणाम करे, प्रभु तमने ओळखी गयो छुं। तमे जगतना माता पिता छो। धर्मनी स्थापना करवा, अधर्मनो नाश करवा, पापीओने मारी धरतीनो भार उतारवा आप पधार्या छो। वारे वारे भगवानना चरण ने चूमे छे, भगवानना वारणा ले छे। भगवान ने प्रणाम करी, परिक्रमा करी, टोपलामां कन्या ने पधरावीने वसुदेव महलनी बहार निकळ्या छे। कोईने खबर नथी। वળી पाछा गोकुळथी मथुरामां पधार्या। काला ग्रह में प्रवेश कर्यो। एनी हाथे बधा दरवाजा बंद थई गया। हाथ में हाथ कड़ी, पग में बेड़ी आवी गई। कारण के जगतनो पिता आव्यो तो माया रूपी बेड़िया छूटी गई अने ज्यां माया आवी तो पाછી बेड़िया लागी गई। तमारी ने मारी आ दशा छे। आपणे बधाए माया रूपी बेड़ीओ में जकड़ाया छे। मोह, माया, ईर्षा, अभिमान छूटता नथी, એટલે भगवान देखातो नथी। बाकी भगवान बधानी अंदर ज छे। मुरलीधर कहे छे, अर्जुन जे मने जाणवा मागे एनी अंदर छुं, एनी पाहे छुं। जे मने जानतो नथी ए गमे એટલો दूर दौड़े, गमे એટલી यात्राओ जाए, हूँ कोईने मळतो नथी। वसुदेवजी जेल में पधार्या छे। कन्या ने लाव्या छे। कन्यानो रड़वानो अवाज थयो। मथुरा वासी जागी गया। द्वारपालो जागी गया। नौकरो चाकरो जागी गया। दास दासीओ जागी गया। द्वारपालोए जने कंस ने रातना 12 वागे कहूं कि तमारो दुश्मन जन्मो से। रड़वानो आवाज आवे। कंस एकदम चमक्यो। आखी रात सूतो नहीं। सवार पड़ता दौड़ो। लाओ मारा काल ने, लाओ मारा काल ने, लाओ। देवकी रड़ी पड़ी। मोटा भाई ते मारा 7 बाळको ने मारी नाख्या। हूँ बोली नहीं। तारी बहन छू, तारी दीकरी समान छू, तारी काकानी दीकरी छू, तारी हगी बेन नथी, छतां ते मने हगी बेन मानीने मोटी करी अने मारी आ दशा करी। 7 बाळको ने मार्या। हूँ क्यारे तने बोली नहीं। आ एक दीकरी छे। अबलाने मराय नहीं भाई। छोकराने मारवानुं पाप छे, पण वधारे में वधारे पाप होय तो दीकरीने मारवानुं पाप छे। मोटा भाई आने न मारो। अभाग्या से बाय भागणी छे, ए स्त्री भागणी छे जे गर्भ में दीकरीओने मारे छे। देवकी बोली, मोटा भाई छोकरा ने मारी नाख्या, मने कोई दुख नहीं, पण आने मारीश ने मारो आत्मा कंपकशे। कारण के नारी नारीनी दुश्मन न थाय। ए तो कलयुगनी बायो छे जे दीकरीओने मारे। हूँ तो वसुदेवनी देव पत्नी छुं, भारतनी नारी छुं। मने लोको धर्म पत्नी कहे छे अने आ दीकरीनी मां छुं। आने मत मार। मारा छोकरा भले मारा। कंस ने खबर नथी कि आ देवकी नी दीकरी नथी। देवकी एम कहेवा मांगे छे कि मारा पेट मांथी जन्मा एने मार्या, एनी मने कोई परवाह नहीं, पण कोकनी दीकरी छे एने न माराय। आ परायु घर छे, परायु धन छे। ए कंस आने न मराय, पण कंस समजी शक्यो नहीं। गरुड़ पुराण में लख्યું છે જે દીકરી ગર્ભમાં જે સ્ત્રી દીકરીને મારે છે એ બીજા જન્મમાં કૂતરી થાય છે। અને કૂતરીની દશા જુઓ તમે। માટે તમારા ઘરે દીકરો જન્મે કે દીકરી એની હત્યા ન કરશો। ઠીક છે છોકરા બધાને ગમે છે, પણ તમારા ઘરે દીકરી જન્મે તો રાજી થજો। દીકરા કળયુગમાં હારા નહીં હોય, વ્યસની હશે અને કદાચ થશે તો તમારા સંપત્તિના માલિક હશે, ગડપણમાં તમને નહીં પાડે। દીકરી તો હારી જ હોય। 2 કુળ ઉતારે છે, પતિના કુળને, પિતાના કુળને। અને પતિ સારો હોય તો મોહાલ ને પણ તારી દે। દીકરી 3 કુળ તાળે છે બાપ। દીકરી ભારો નથી, તમારા ઘરનો તુલસીનો કેરો છે, એને લાડ લડાવો અને ભણાવો ગણાવો। જેના ઘરમાં દીકરી નથી એ ભલે કરોડપતિ હોય, ભલે છોકરાઓ હોય, ભલે છોકરાઓ મહાન હોય, પણ દીકરી ન હોય તો એ ઘર શમશાન છે। દીકરી એ ઘરનું ઘરેણું છે બાપ। વડીલો એ ઘરનો દાગીનો છે। વનસ્પતિ એ ખેતરનો પોશાક છે। आज माणस जाड़वा कापा लाग्यो अने माँ बाप ने काढ़वा लाग्यो।
દીકરીને મારવાથી બહુ પાપ લાગે કંસ, અને મારીશ નહીં, કારણ કે આ મારી દીકરી નથી. કોકની માગીને લાવીશું. કોકની દીકરી પણ પોતાના સમાન હોય છે. આ જગતમાં કોઈ પરાઈ સ્ત્રી, કોઈ પરાઈ બેન હામું જોવે એને મારી નાખવામાં પાપ નથી. આવું રામ બોલ્યા છે. અનુજ બધું ભગ, આ રામના શબ્દો. આવડી મોટી ગાળ બોલ્યા રામ. મારવામાં કોઈ પાપ નહીં. અનુજ વધુ ભગની સુત નારી, અનુજ વધુ ભગની સુત નારી, સુસઠ કેટલો ક્રોધ આવ્યો છે કે વાલીને અવડી મોટી ગાળ દેવી પડી. સુનું સઠ. સઠ એટલે બહુ ભયંકર શબ્દ છે. જેમ તમે હારા મારો પાંચમો વેદ બોલો છો ને, વેદ એટલે ગાળ. તમે જે બોલો એના કરતા પણ ભયંકર શબ્દ ભગવાન બોલાશે. કોઈ કન્યાની હત્યા કરે, કન્યાની આબરૂ લૂંટે, એને મારી નાખવામાં કોઈ પાપ નથી. એને મારો, એના મા બાપને મારો, એના વંશને મારો, તો એ પાપ નથી. એ વાલી, તને ખબર નથી? નાના ભાઈની વહુ દીકરી સમાન હોય, ભત્રીજી દીકરી સમાન હોય, છોકરાની વહુ દીકરી સમાન હોય, પોતાની બહેન દીકરી સમાન હોય, અને પરાઈ કોઈ પણ કન્યા એ દીકરી સમાન હોય. એની આબરૂ લૂંટે, એની અપમાન કરે, એને મારી નાખવામાં કોઈ પાપ નથી. આવું રામ બોલાશે. અને વાલીને મારી નાખ્યો ને તો વાલીને કોઈ મારત નહીં. વાલીએ કબૂલ કર્યું. ધર્મ હેતુ વાલી બોલ્યો, कैसे हूँ तमने जाणु छू, तमे धर्म माटे जन्मा छो, धर्मनो अवतार छो, भगवाननो अवतार छो, धर्मनी रक्षा करवा माटे मचा छो, तो मने शिकारीनी घोड़े केम मार्यो? अमे वांदरा, तमे माणा, अने हूँ तमारो दुश्मन ने सुग्रीव तमारे वालो लाग्यो. अमे बे भाई भाई, हूँ तमारो दुश्मन अने मारो भाई तमारो वालो. केही अवगुणनाथ मोही मारा, मने शुं काम मार्यो? त्यारे रामे आ जवाब आप्यो अने वाली रड़ी पड्यो, મને માફ કરો, હું નશામાં હતો, મને આજ ખબર પડી કે જગતમાં પરાઈ દીકરી, પરાઈ કન્યાની આબરૂ લૂંટવામાં, મારવામાં પાપ નથી. તમે મને માર્યો બરાબર કર્યો, પણ અમારો છોકરો એકનો એક છે, મારી જેવું પાપ ન કરે, આ દારૂ ન પીવે, આ માંસ ન ખાય, આ કોઈ બેન દીકરીની આબરૂ ન લૂંટે, માટે આને ચરણમાં લઈ લ્યો મારા બાપ. વાલીએ પોતાના છોકરાનો હાથ પકડી ભગવાનને આપ્યો, મારા अपराधને क्षमा કરજો, મારા દીકરાનું ધ્યાન રાખજો. આનું નામ બાપ. બાપ એને કહેવાય જે દીકરાને સત્યના રસ્તે પર ચડાવે. યુગો વીતી ગયા, આજ પણ સ્કૂલોમાં, કોલેજોમાં, નિશાળોમાં કહેવામાં આવે કે તમારો વાલી કોણ છે? વાલી એટલે બાપ.
પણ એ જમાનાનો વાલી હતો. અત્યારે તો કેવું છે તમારો વેરી કોણ છે? એ વાલી હતો. મરતા મરતા સત્યના હાથમાં છોકરાને સોંપતો ગયો. ભગવાનની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. હું તને અમર બનાવી દઉં. વાલે કીધું મારે હવે અમર નથી બનવું. જન્મ જન્મ જતન કરાઈ. વાલી બોલ્યો મારે અમર નથી બનવું. ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા છે ગીતામાં કે અર્જુન ગમે એટલો માણસ બગડી ગયો હોય પણ કોઈ સાધુના કહેવાથી, કોઈ સંતના કહેવાથી, કોઈ શાસ્ત્રની વાત સાંભળીને સુધરી જાય તો એના પાપોને હું ધોઈ નાખું છું. આ ઈશ્વરની પ્રતિજ્ઞા છે. જેસલ જાડેજાને યાદ કરો, પીર બની ગયો. એ બોઢાણાને યાદ કરો, ભક્ત બની ગયો. વાલિયા લૂંટારાને યાદ કરો, ઋષિ બની ગયો. ગીતામાં કૃષ્ણ કહે છે કોઈ પણ મારી શરણમાં આવતો રહે, મારા સંતોના ચરણમાં આવતો રહે, કોઈ શાસ્ત્રની વાત સમજી જીવન સુધારી દે, હું એને ધર્માત્મા બનાવી દઉં. એના પાપને હું ધોઈ નાખું છું. જાગ્યા તાતી હવારે કોનાથી ભૂલ નથી થતી મારા બાપ. વાલીએ પ્રભુને પ્રાર્થના કરી, મારી ભૂલ થઈ. ભગવાને કીધું હું તને અમર બનાવી દઉં. આ જગતમાં કોઈ અમર બનતું નથી પણ હું તને અમર બનાવું. મારે તો રોગીને મારવો છે, રોગને નહીં. મારે તારું ગુમડું મારવું છે, તને નહીં. ડોક્ટર ઓપરેશન કરે છે તો નિર્દય બની જાય, ગુમડાને કાપવું પડે. દર્દી રડે તેની હમું ન જુએ, કારણ કે દર્દીને નથી મારવો, દર્દીના રોગને મારવો છે. હું તને અમર બનાવી દઉં. ત્યારે વાલી કહે છે લોકો ઘર બાર છોડીને સાધુ બની જાય તો હે હરી તું એને મળતો નથી. જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાઈ, અંત સમય તારું નામ નીકળતું નથી અને તું મારી સામે ઊભો છે. હે ઈશ્વર તું એ બતાવ કે પાપીને તારા દર્શન થાય. ભગવાનની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. વાલી ન થાય, પાપીઓને મારા દર્શન ન થાય. તો વાલી બોલ્યો બસ મારે આટલું સાંભળવું છે. હજી હું પાપી છું, મને તમારા દર્શન થયા. તમારા દર્શન કરતા કરતા મારા પ્રાણ છૂટે. કોઈ બીજો જન્મ મને માનો ન મળે. હવે મને વાંદરો ન બનાવતા, હવે મને કૂતરો ન બનાવતા. મેં બહુ જન્મ લઈ લીધા. હે રઘુનંદન, હે દશરથ નંદન, અશ્ય અભિમાન જાઈ જાને ભારે. જન્મ સુધી તારું ભજન કરે તો એ રામ આવતો નથી. લોકો એવું સમજે છે કુછ કમાઈ લો, છોકરા મોટી થઈ જાય, રૂપિયા કમાઈ લી પછી ભજન કરશો. ના ના બાપ, વાલી ના પાડે છે. એ તો પહેલેથી કરવું પડે મારા બાપ. એક જન્મે આ બધું નથી મળતું. તમારા ને મારા કોઈ જન્મનું પૂર્ણ ઉદય થયું. કથા તો તમે બહુ સાંભળીશો. કથા તો તમારા ગામમાં હર સાલ થતી છે. તમારી છાતી પર હાથ મૂકીને પૂછજો તમારી આત્માને કે આવી કથા ક્યાંય સાંભળી છે? આ રૂપિયા માટે કથા નથી બાપ. કથા તો કોઈ કથાકાર કરે, કોઈ બ્રાહ્મણ કરે. સાધુ કથા ન કરે, સાધુ સપ્તાહ કરે.
7 દિવસનો આપણને સમય મળ્યો, એનો સદુપયોગ. મેં તમને કોઈ દુનિયાના મસાલા નથી સંભળાવ્યા, કોઈ જોક્સ નથી સંભળાવ્યો, કોઈ પિક્ચરના ગીતો નથી સંભળાવ્યા, કોઈ કરોડપતિની યાદ નથી કરી. કથામાં જે લખ્યું તે જ તમને કીધું. તમને મારા પ્રણામ છે કે તમે સાંભળો છો. બને તમે બીજી વાર 1 કરોડ રૂપિયા આપીને એમ કહો બાપુ કથા કરી દે, 1 કરોડ તને આપી દે, તો આ વાંદરું હવે તમારા ગામમાં પાછું આવે નહીં. મસ્તરામ ધારામાં મારી કથા હોય તો 40-50 હજાર માણસો હોય. અલંગમાં મારી કથા હોય તો 40-50 હજાર માણસો હોય. પણ વારે વારે તમારા ગામમાં આવશું તો પછી તમે અમને ગાજર મૂળો ગણશો. અમને માન ન મળે એનું કોઈ તકલીફ નહીં, પણ સબસે કઠિન જાતિ અપમાના જગદંબા બોલીશ. પછી તમે મને કથાકાર સમજી લો. કથા તો કોઈ બ્રાહ્મણ કે મારા બાપ, કથા તો કોઈ કથાકાર કે. સાધુ કથા ન કરે, કાદુ સપ્તાહ કરે. 7 દિવસનો સમય મળ્યો, તમારી સામે બેસી જે સાચું હોય તે બોલે, આમાં લખ્યું હોય તે કે. બાકી કથા તો દુનિયામાં થાય છે. આ વ્યાસ ગાદી પર બેહી જો કડવું ન બોલી શકાય, સત્ય ન બોલી શકાય, તો અહીં બેહવાનો તમારો મારો અધિકાર નથી મારા બાપ. અને સાધુ તમને નહીં કહે તો કોણ કહેશે ભાઈ? કથાકારો તમને આવું નહીં બોલ, એ નહીં બોલી શકે. હું કથાકાર નથી, હું તો એક સાધુ સંતોનો દાસ છું. સાધુઓના નામે રોટલા ખાઉં છું, એટલે પ્રભુના ગુણગાન ગાઉં છું. મેં તમને કોઈ જોક્સ નથી સંભળાવ્યો, કોઈ પિક્ચરનું ગીત નથી સંભળાવ્યું, કોઈ તમને દસ્તાન નથી આપ્યું. કથા જ સંભળાવી, કારણ કે તમારા ને મારા પિતૃ સાંભળે. મારી માં જયા પણ આ ગામમાં બેઠીને કથા સાંભળે છે. હું તો મારી માને કથા સંભળાવું છું બાપ. તમને કદાચ એકનો એક લાગે, અમને તો બધું દિને દિને નવમ લાગે છે. ભાગવત હોય ત્યાં પિતૃ આવે, ભાગવતની કથા હોય ત્યાં પ્રેત ભૂત આવે, રામ કથા હોય ત્યાં હનુમાન આવે. રામાયણમાં લખ્યું છે. તુલસીદાસના નાનેથી મા બાપ મરી ગયા, રખડતા થઈ ગયા, ગામે કાઢી મૂક્યા. કાશીમાં આવે, રોજ ડબલું ભરીને બહાર જાવે, વળતા ડબલાનું પાણી રડે, પીપળે રેડે, અને પીપળામાંથી ભૂત જાગ્યું અને કીધું માગો તુલસીદાસ, તમે રોજ મને પાણી પાતા હતા. તુલસીદાસે કીધું આ જાજરૂનું પાણી તમે પીવો. બોલે તો આ ગંગા કેમ નથી વહેતી, ગંગામાં કેમ નથી પીતા? બોલે હું આગલા જન્મમાં રૂપિયા વાળાનો છોકરો હતો, પણ ન ખાવાનું કીધું, ન પીવાનું કીધું, અને 2 મોત મર્યો એટલે ભૂત થયો. ગંગાજીમાં પાણી પીવા જાવ તો રેતી બની જાય, રોટલા ખાવા જાવ તો વિષ્ટા બની જાય, કોઈ પાણી પાય તો મૂત્ર બની જાય. પણ તમે એક સંત છો, તમારા ડબલાનું પાણી મને મળ્યું. 1 મહિના સુધી તમે મને પાણી પાયું, અને બી શ્રાદ્ધનો દિવસો, ભાદરવો મહિનો, પિતૃનો દિવસ, અને હું તૃપ્ત થયો. આજ તમે જે માગશો તે આપીશ. તુલસીદાસના હાથમાંથી ડબલું પડી ગયું, ધ્રુજવા લાગ્યા. જેણે ભૂતને જોયું એને ખબર હોય મારા બાપ. આજના ભણેલા ગણેલા એમ કે છે ભૂત છે જ નહીં, આ તો બધી ખોટી વાત. પણ તું જ ભૂત જેવો છો, ભૂતને ક્યાં ગોતવું? આજ પણ ભૂત પ્રેતો છે, રોજ શમશાનમાં મીટિંગ કરે, કોને વળગવું? બધા આપણી જેવા છે. અને એ પ્રેતે કહ્યું મહારાજ માગો. તુલસીદાસને તાવ ચડી ગયો ભૂતને જોઈને, કારણ કે ભૂતનું રૂપ બહુ ભયંકર. માણા મટી જાય, અને માણા ન ખાવાનું ખાય, ન પીવાનું ખાય, મર્યા પછી ભૂત બને. અને એટલું ભયંકર રૂપ હોય કે તો જેને જોયું હોય એને ખબર હોય, જેને વળગે એને ખબર હોય બાપ. માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો, માણા બનીને જન્માશે, માણા બનીને મરી જાય. બસ દેવ નથી બનવું. આપણે મરી જઈશું એટલે આપણા છોકરાઓ કહે છે કે મારા બાપા દેવ થઈ ગયા. થવા ના જોઈએ પણ થઈ ગયા. માણા બનો બાપ. આ માણા માટે કથા છે, ઢોર માટે નહીં. આ કથા થતી હતી, દેવતાઓ અમૃત લઈને આવ્યા. સુખદેવજીને કહ્યું કે મહારાજ આ અમૃત પરીક્ષિતને પાવ અને આ કથા અમને સંભળાવો. પણ સુખદેવે ના પાડી કે તમારા ભાગ્યમાં નથી, આ તો સાપડી વાળા સંભળી શકે, તમારું કામ નહીં. દેવતાઓ જતા રહ્યા બિચારા, તમને સાંભળવા મળી ગઈ કથા. બાપ તમારી સામે કોઈ આડંબર નહીં, કોઈ હોશિયારી નહીં, કોઈ દેખાવ નહીં, કોઈ દમ નહીં. મારી કરતા તમે વધારે જ્ઞાની છો. વ્યાસ ગાદી પર બેહીને કથાકાર એવું ન સમજવું કે હું જ્ઞાની છું અને બધા અજ્ઞાની છે. નહીં, મારી કરતા તમે વધારે જ્ઞાની છો. કથાકાર કરતા કથા સાંભળનારા બહુ જ્ઞાની હોય છે. ખરેખર અમારો નિજી અનુભવ છે. એક વડીલ રાતે આવ્યા વાસંગભાઈની સાથે, અને કીધું બાપુ 60 વર્ષથી હું સાંભળું છું, પણ મારા જિંદગીમાં મેં આવી કથા નથી સાંભળી.
લોકો કથા છે પણ તમે તો સપ્તાહ કહો છો. ધન્ય એ ભણેલા વડીલને મારા કરોડો પ્રણામ કે એને કમસે કમ કથા તો ઉગી. કેટલાએ દારૂ છોડ્યા, હજી તો આ 5મો દિવસ છે. કેટલાએ માવા છોડ્યા, સાના માના આવીને છોડી જાય. અમારી કથા ઉગી ગઈ. અમને એમ થયું કે સાપડીના કિનારે નથી, અમે ગંગાના કિનારે છીએ. મારા બાપ, આ ગોકુળ ધામમાં કથા છે. તમે ગામડાના ભોળા સજ્જન, શહેરનો માણસ 420 હોય, બહુ પહોંચેલો હોય, એ અમારામાં ખામીઓ કાઢે, અમારામાં અવગુણ ગોતે, અમારી કથા એને ન ઉગે, ન ગમે. એ તો તમને જ ગમે મારા બાપ. આ અભણોની ગાયેલી કથા છે અને ભણેલા સાંભળે છે, એમાં કોઈ કોઈ આને ઉતારે છે. તમે બહુ ભાગશાળી. જે મારા ગુરુદેવ ડોંગરેજી બાપા બોલતા હતા, જે કહેતા હતા, એ જ કથા તમે સાંભળી રહ્યા છો. આમાં કોઈ બનાવટ નહીં, કોઈ હોશિયારી નહીં, કોઈ દંભ નહીં, કોઈ દેખાવ નહીં, કોઈ પાખંડ નહીં. જે મારા ગુરુદેવના ચરણમાં બેહીને મેં સાંભળ્યું છે ને જેમ તમે સાંભળો છો એવું હું તમને સંભળાવું છું. અહીં બેહીન કોઈની નકલ ન કરાય, કોઈની પટ્ટી ન ઉતારાય, કોઈને મેણું ન મરાય, જેમ તેમ ન બોલાય, જેમ તેમ ન ગવાય, જેના તેના કીડા મકોડાના નામ ન લેવાય. આ કથા તો ધર્મની છે, ભક્તોની છે, સંતોની છે, સજ્જનોની છે. દુર્યોજનોની કથા નથી ગવાતી. બાપ, તમે બહુ ભાગશાળી છો કે આ સાંભળો છો. કહેવાનો ભાવ, શ્રીમદ ભાગવત કથા હોય ત્યાં પ્રેત હોય જ. તમારા પિતૃ આવ્યા જ છે, તમે આવો તો. કથામાં પિતૃઓને નિમંત્રણ નથી આપવામાં આવતું, લગ્નમાં આપવામાં આવે. લગ્નમાં તમારા હગાવાલાને બોલાવો તો આવે, આમાં નિમંત્રણ વગર ના આવે. એ દેવ અતિથિ આપણા પિતૃ. ભૂતને જોઈ તુલસીદાસ ગભરાયા. ભૂતે કીધું ગભરાશો નહીં, તમે માગો મારી પાસે. 1 મહિનો તમે મને પાણી પાયું. તુલસીદાસે કીધું મારે બીજું કઈ જોતું નથી, જો તમે મારા પર પ્રસન્ન હો તો મને ભગવાનના દર્શન કરાવો. ભૂતે કીધું હું તમને ભગવાન તો ન બતાવી શકું, પણ હનુમાન બતાવી દઉં. જો તમે હનુમાનજીના ચરણ પકડો તો તમને રામ મળી જાય, ભગવાન મળી જાય. તુલસીદાસ, હું માણામાંથી ભૂત થયો પણ ખોટું તો નહીં બોલ. તુલસીદાસે કીધું હનુમાન ક્યાં મળે બતાવો. ત્યારે ભૂત બોલ્યું, એક ગામમાં રામ કથા ચાલે છે. હે તુલસીદાસજી, જ્યાં રામ કથા હોય ત્યાં હનુમાન હોય, અને ભાગવત હોય ત્યાં પ્રેત હોય. આ મારો નિજી અનુભવ છે. આવું ભૂત બોલ્યું. એ ગામમાં કથા ચાલે છે. હવની પહેલા એક ડોહાનું રૂપ લઈને હનુમાનજી આવે છે. લાકડીના ટેકે ટેકે હવ પહેલા આવીને બેહી જાય. પછી ગામના લોકો આવે, પછી કથાકાર આવે, કથા આરંભ થાય, કથા વિરામ થાય. લોકો કોઈ વચમાંથી ભાગી જાય, કોઈ વચમાં ઊભા થઈ જાય, કોઈ જલ્દી જાય, કોઈ આરતી છોડીને ભાગી જાય, કોઈ કીર્તન છોડીને ભાગી જાય. પણ આ ડોહો કથા પૂરી થાય, હવની પહેલા આવે, હવની છેલ્લે હળવે હળવે કથા પૂરી થાય, આરતી કરી પ્રસાદ લઈને બહાર નીકળે છે. અને જે છેલ્લે નીકળે એના પગ પકડી લેજો, એ હનુમાન હશે. ગમે તેમ કરે પણ એના પગ ન તોડતા. તમારી પરીક્ષા કરશે, તમને ડરાવશે, પણ આ ભૂતનું કહેવું માનીને જો એના પગ પકડી રાખશો તો તમને ભગવાન રામના દર્શન હનુમાન કરાવી દે. તુલસીદાસ આવે છે. આવા ગામમાં કથાનો આરંભ થઈ રહ્યો. હવ પહેલા મંડપમાં એક ડોહો આવે, લાકડીના ટેકે એક ટેકો લઈને બેસી જાય. પછી ગામના લોકો આવે, કથાકાર આવે, કથાનો આરંભ થાય, કથા પૂરી થાય, બધા ભાગવા લાગે. ત્યારે ડોહો હળવે હળવે આરતી થતી હોય ત્યાં આવે, આરતી લે, પ્રસાદ માગીને લે, કથાકારને પ્રણામ કરે, કથા સાંભળનારને પ્રણામ કરે. બધા ભાગવા લાગે. ત્યારે ડોહો એકલો કડે હાથ દઈ લાકડી લઈને હળવે હળવે બહાર નીકળે છે. તુલસીદાસને થયું ભૂતે કીધું આજ હોય, પગ પકડી લીધા. ભૂતે બહુ ડરાવ્યા. ડોહાએ કીધું મને રોગ થયો છે, મને કોડ છે, મને ટીબી છે, મને કેન્સર છે, મને મૂકી દે, તને રોગ લાગશે. પણ તુલસીદાસે ભૂતે બરાબર સમજાવ્યું હતું. પગ મૂક્યા નહીં. એને કીધું મારો તારો જીવાડો જે કરો, હવે હું તમારી ચરણમાં છું, તમારા પગ નહીં મૂકું. ત્યારે જય શ્રી રામ કહી હનુમાનજી પ્રગટ થઈ ગયા. તુલસીદાસને ગળે લગાડ્યા.
ચિત્રકૂટમાં લઈ રામના દર્શન કરાવ્યા. ભગવાને કીધું રામાયણ લખો, આખી દુનિયા તમારા આ ગીતને ગાશે. આ રામકથા જે સાંભળશે એ બધાય ભવસાગર પાર ઉતરશે, અને જ્યાં રામકથા હશે ત્યાં મારો હનુમાન બેઠો હશે. આ રામકથા. હવે ભાગવત કથા પહેલા દિવસે તમે સાંભળ્યું, ગોકર્ણે કથા કરી તો પહેલું ભૂત આવ્યું. ભાગવત હોય ત્યાં ભૂત પ્રેત માતૃદેવ આવે, પિતૃદેવ આવે, એ આપણને હેરાને ન કરે, નડે નહીં, એ જગ્યા જોઈને બેસી જાય. કથા સાંભળે એટલે કોઈને દેખાય નહીં, એમ જતા રે બાબા. તમારા મારા પિતૃઓ સાંભળે છે આ ભાગવતની કથા છે. મારા ગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય ડોંગરેજી બાપા કહેતા હતા કે આ કથા સુધરવા માટે છે, આ કથા રડવા માટે છે, આ કથા હૃદયમાં ઉતારીને ભવસાગર તરવા માટે છે. આ કથા જે કહેશે ગાશે બધા ભવસાગર પાર કરશે. ભગવાન જે કંઈ કરે છે એ સારું જ કરે છે. નહીં તો આ તમારા ગામમાં 13 વર્ષથી કથા થાય, ચૈત્ર સુદ એકમથી ચૈત્ર 8મે પૂરી થાય, તમારો નિયમ. છતાં પણ ગામે નક્કી કર્યું કે લાવો તો કંથરિયાના વાંદરાને લાવો, ભલે ગમે તેમ થાય, અને લાવ્યા તમે. અને તમારો નિયમ નથી છૂટ્યો. આજે બીજું નવરાત્રી છે. આપણે ગુજરાતમાં આસો સુદ નવરાત્રીની બહુ મહિમા, ચૈત્ર સુદ નવરાત્રીની મધ્યપ્રદેશમાં બહુ મહિમા, અને વૈશાખ સુદ નવરાત્રીને પંજાબના લોકો બહુ માને. આજે જગદંબાનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે, આજ બીજ છે. બીજું નોરતું ચાલે છે. તમારો નિયમ તૂટો નથી. તમે ચૈત્ર મહિનામાં જ કથાનો આરંભ કરો અને નવરાત્રીમાં તમે સાંભળો છો. બાપ યોગ તો જુઓ કેવો. ભગવાન જે કંઈ કરે સારું જ કરે. એક માણસ કેટલાને ભેગા કરી દે અને એક કેટલાને નોખા પાડી દે. એકના લીધે કેટલાય બચી જાય અને એકના લીધે કેટલાય મરી જાય. આવું સુખદેવજી બોલ્યા છે. પહેલામાં આવા સાધનો નહોતા, આવી સગવડ નહોતી. 50-50, 100-100 માણસનો સંઘ હરિદ્વાર ગંગાજીમાં નાવા જતો. જ્યારે નાવા જાય ત્યારે ગામની બહાર ભેગા થાય. છોકરાઓ હો પગમાં પડે, ખૂબ રડે, બથે લાગે, ગળે લાગે, નાળિયેર આપે કે આવો તો ઠીક, ન તો જાઓ. કારણ કે ચાલીને જવાનું, એમાં 100 જણા જાય તો 25 પાછા આવતા. કારણ કે કોઈને પહાડી પાણી લાગે, કોઈ જંગલમાં ભૂલા પડી જાય, કોઈ જાનવર ખાઈ જાય, કોઈ બીમાર મળી જાય, કોઈ પાછા વળી જાય. બધા હરિદ્વાર નહોતા ભોગતા. હવે તો બહુ જ દયા છે ભગવાનની કે ગમે તે માણસ ગમે ત્યારે ગમે તેમ પોગે. હવે તો ફેમિલીઓનું તીર્થ થઈ ગયું. ને તો તીર્થ એટલે બહુ પવિત્ર લોકોનું કામ છે બાપ. તીર્થ ફરવા માટે નથી. આજકાલ તો લગ્ન કરીને તીર્થોમાં ભાગવા લાગ્યા. ઠીક છે, તીર્થોમાં જાઓ, પણ ત્યાંની તીર્થની પવિત્રતા જાળવવી. તીર્થમાં બ્રહ્મચર્ય પાળવું, એક ટાઈમ ખાવું, સાદું જીવન જીવવું, કથા કીર્તન કરવી, કથા કીર્તન કરાવી, કથા કીર્તન સાંભળવી, કથા કીર્તન હોય ત્યાં જાવું. આવું શંકર ભગવાન બોલ્યા છે. ગૃહસ્થનો ધર્મ છે. મહિનામાં 12 મહિનામાં 1 મહિનો કોઈ તીર્થમાં જવું. ભગવાનને રૂપિયા આપ્યા હોય તો મહિનો તીર્થમાં રહેવું. મહિનો નહીં તો 15 દિવસ, 15 નહીં તો 8 દિવસ. અને જો તીર્થમાં ન રહી શકો તો તમારા ગામમાં આવું કરવું. અહીં બધા તીર્થો આવીને ઉભા રહેશે. આ તીર્થમાં બેઠા જ તમે. કારણ કે જ્યાં ભગવાનની કથા હોય ત્યાં ગંગા, સિંધુ, સરસ્વતી, નર્મદા, કાવેરી, ગંગા, યમુના, તાપી બધી નદીઓ હોય છે. કારણ કે શંકર બોલ્યા છે રામ કથા જા સુરેશ્વરી ભગવાનની કથા હોય ત્યાં ગંગા આવે, ગંગા વહે. ધન્ય ધન્ય ગિરી ભગવાન શંકર બોલ્યા સાંભળો. શંકર ભગવાન બોલ્યા સકલે લોકે જગ પાવની ગંગા, સકલે લોકે જગ પાવની ગંગા. પ્રભુ ભક્તિ જા સુરેશ્વરી ધારા, પ્રભુ ભક્તિ સુરેશ્વરી ધારા.
ભગવાનની જે કથા હોય ત્યાં ગંગા વહેતી હોય છે. તમે બધા ગંગા કિનારે બેઠા છો. શંકર ભગવાન કહે છે ધન્ય છે તારા મા બાપને કે કથા કરાવી, કથા પૂછી, કથા સાંભળવા બેઠી. એમ વાસિંગભાઈ સાપડી ગામના ભાઈઓ બધા 18 કોમની આ કથા છે ભાઈ. આ એક કોમની નહીં પણ નિમિત્ત ભગવાન કોકોને બનાવે. વાસિંગભાઈના પરિવારને, ભુવા પરિવારને નિમિત્ત બનાવ્યા. તમે બધા કથામાં બેઠા છે. આ ભુવા પરિવારનો આગેવાન વાસિંગભાઈ આ વાંદરાને પકડીને લાવ્યો છે મારા બાપ. તમારા મને દર્શન કરાવ્યા એ વાસિંગભાઈ ભુવા પરિવારને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જો વાસિંગભાઈ મને ન લાવ્યા હોત તો મને તમારા દર્શન ન થાત બાપ. મારી કરતા તમે વધારે ભાગ્યશાળી છો કે કથા સાંભળો છો. સાંભળનારને જ ફાયદો છે, કહેનારને કોઈને નહીં. સાંભળનારા જ તર્યા છે. કથા ગાનારો ભવસાગર પાર થયો ક્યાંય નથી લખ્યું. જેણે જેણે સાંભળી એ બધાએ ભવસાગર પાર ઉતરી ગયા. કારણ કે સાંભળનારો આનું અનુસરણ કરે છે. બોલનારો અનુસરણ કરતો નથી, ખાલી બોલીને છૂટી જાય છે. જે સાંભળે છે એ જીવનમાં ઉતારે એ ભવસાગર પાર થાય. ગમે તેવો પાપી પણ સત્સંગમાં બેહી જાય, સાધુની સામે બેહી જાય અને ઉતારે તો એને ભગવાન કહેશે સંત બનતા વાર નથી લાગતી. માટે હે અર્જુન, કોઈ સંતના ચરણમાં જાના. એમ નથી કીધું કોઈ કલાકાર પાસે જાજે, કથાકાર પાસે જાજે. ભગવાને કીધું અર્જુન તું મારો મિત્ર છે, મને બહુ વાલો છે, મારે જવાનું છે, મારે મરવાનું છે. મારા ઘરથી ચિઠ્ઠી આવી છે, મારા છોકરાએ સંતોનું અપમાન કર્યું છે, સંતોએ શાપ આપ્યો છે, યાદવનો નાશ થશે. હું પણ યાદવમાં જન્મો છું, મારે મરવું પડશે, તારી પહેલા મારે જવાનું છે. આ ચિઠ્ઠી આવી છે, તારે જીવવાનું છે. બાપ તને ભારતનું રાજ મળે તો ઠીક છે, તારો મોટો ભાઈ રાજા બને ને તો મારા તરફથી એને હાથ જોડજે. મોટા ભાઈ આપણે રાજા થયા છીએ, આખું ગામ આપણને માને છે, આપણે કેમ ગામ કરવા તૈયાર છે, તો પછી કોઈ સંતને લાવી આવો સત્સંગ કરાવીએ તો. અર્જુન મારી તને પ્રાર્થના છે આવું કરજે. એ ગીતા વાંચજો. કૃષ્ણ બોલતો બોલતો રડી પડ્યો. અર્જુન કોઈ સંતની ચાહે જાય છે, તારા છોકરાઓને લઈ, તારા પરિવારને લઈ કોઈ સંતની ચરણમાં જાજે. અભિમાન છોડી, કપટ છોડી એની સેવા કરજે. સેવા એટલે પગ દબાવવા નહીં ભાઈ. એ કે સાંભળજે, તારા મગજમાં ન બેહે તો બીજી વાર પૂછજે, તારું જીવન ધન્ય બનશે. અને જો ભગવાન તને સંપત્તિ આપે તો તારા ગામમાં સંતોને બોલાવજે, આવા સત્કર્મ કરાવજે. ભાગવત એટલે સત્કર્મ છે. તમે સત્કર્મમાં બેઠા છો. આકાશવાણી થઈ નારદને કીધું કે જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ભક્તિનો ઉદ્ધાર કરવો હોય, આ ભૂતનો ઉદ્ધાર કરતો હોય તો સત્કર્મ કરો. નારદ ગભરાઈ ગયા. સત્કર્મ એટલે શું? પૂછતા પૂછતા બદ્રિકા આશ્રમમાં ગયા. 4 સંકાદી મળ્યા. 9 વર્ષની ઉંમર છે, જેની 72 કરોડ વર્ષની ઉંમર છે, આજ બી બેઠા છે. ગંગોત્રી, જમોત્રી, કેદારનાથ, બદ્રીનાથ 4 ધામની પૂજા 4 ભાઈ કરે છે. અત્યારે પાઠ ખુલ્યા છે, ભાઈ બીજે બંધ થઈ જાય ત્યારે કોઈ ત્યાં રહી શકે નહીં. આ 4 ભાઈઓ તે ઘીના જ્યોતિનું ધ્યાન રાખે છે. અખંડ જ્યોતનું આ 4 ભાઈ ધ્યાન રાખે આજ બી. અને એણે કીધું નારદ સત્કર્મ કરો. આકાશવાણી કીધું ને સત્કર્મ. નારદે કીધું સત્કર્મ એટલે શું? બોલે શ્રીમદ ભાગવત કથા વાર્તા શ્રુતવા. સત્કર્મ એટલે ભાગવત કથા. આમાં લખ્યું તે બોલાઈ રહ્યું છે ભાઈ. કથા હોય ત્યાં દશાઓન હવન કરવો પડે. તમે કેવા ભાગશાળી છો કે વાસિંગભાઈની ઘરે રોજ હવન થાય છે. કેટલા લોકો આવીને બેસે છે, જરા જોવા આવો. હવન કોને કહેવાય? આ કથા 18 કોમની છે, એમ હવને 18 કોમનો કોઈ પણ આવી શકે, કોઈ પણ બેહી શકે. બધા યજ્ઞ તમે કરી શકો પણ મારુતિ યજ્ઞ તમે ના કરી શકો. વશિષ્ઠે ના પાડી, દશરથ આ યજ્ઞ હું નહીં કરી શકું, એના માટે કોઈ સાધુને લાવવો પડશે. એવી સાધુ કેવો? પોતાની આંખથી કોઈ બેન દીકરીને બુરી નજરથી દેખતો ન હોય. આંખનું કામ જોવાનું છે, પણ આંખ જ્યાં જાય ત્યાં જનેતા સમાન દર્શન કરે. જેને પરાઈ સ્ત્રીમાં મા બેન દીકરી દેખાય એ જ હવન કરી શકે, બીજાનું કામ નહીં. એટલા માટે સિંગી ઋષિને લાવ્યા, અગ્નિમાં આહુતિ આપી. અગ્નિનારાયણ પ્રગટ થયા અને અગ્નિનારાયણે કીધું કે હવે તમારે ઘરે ભગવાન દીકરો બનીને આવશે.
આ યજ્ઞની મહિમા છે, એનું નામ મારુતિ યજ્ઞ છે. વશિષ્ઠ મહારાજ પુત્ર કામિષ્ઠ યજ્ઞ કરાવતા હતા. અગ્નિનારાયણ પ્રગટ થયા, ખીર આપી, ત્રણેય રાણીઓને મળી. કઈ કઈ ખાધી નહીં, એક સમળી લઈ ગઈ અને નાસિકમાં ત્રંબકેશ્વર મહાદેવના પહાડ પર અંજની માતા તપસ્યા કરતા હતા. એના ખોળામાં સમળીએ ખીર નાખી, માએ ખીર ખાધી. એટલે રામ પહેલા હનુમાન આવ્યા, એટલે આનું નામ પડ્યું મારુતિ. હનુમાન એ શંકરનો અવતાર છે, અજર છે, અમર છે, અવિનાશી. કોઈ પણ બેન દીકરી, કોઈ પણ સ્ત્રી પુરુષ હનુમાનની પૂજા કરી શકે. લોકો એવું કહે છે કે બેન દીકરીઓથી થાય નહીં, અને ખબર જ નથી, ખોટું બોલે છે. કોઈ પણ બેન દીકરી હનુમાનની પૂજા કરી શકે. મારા બાપ ખૂબ કરો. હનુમાન જેવો કોઈ દયાળુ દેવ નથી. અજર છે, અમર છે, અવિનાશી છે. હવે તમારી પાસે 2 દિવસ છે, 7 દિવસથી તમારા ગામમાં યજ્ઞ ચાલુ છે. ભાગવતની કથા પછી 1 દિવસ યજ્ઞ હોય, આ તો 7 દિવસ ચાલે. મારી કોઈ પણ કથા હોય, ક્યાંય હોય, મારી કથામાં 200-500 માણસ યજ્ઞમાં બેઠા હોય. કાલે જોવા આવો વાસિંગભાઈના ઘરે કેટલું માણસ હોય છે. મારો સત્સંગ હોય આમળામાં, તો તમારી કરતા 3 ગણી તો પબ્લિક આમળામાં. 2 વાર કથા કરી, મને કીધું હજી આવવાનું. મને હવે બાપુ સમાધિથી બહાર આવે ને તો હવે આ વાંદરું તમારા હાથમાં ના આવે ભાઈ. અમને ખબર પડી ગઈ, તમને એક વાર તમે અમને શું કીધું કરી દીધી, બીજી વાર તમે અમને શું સમજ્યા ખબર પડી ગઈ. બ્રાહ્મણો કથાકારો તમારા ગામમાં વારંવાર આવે. સાધુ સંતોને, હું સંત નથી બાપ, પણ એક સંતનો દાસ છું. ભાવ, પ્રેમ અને શ્રદ્ધા ભેગી થાય ત્યાં સાધુ ને ભગવાન બે આવી જાય. મારા બાપ, ભગવાન પ્રેમનો ભૂખ્યો છે, ભાવનો ભૂખ્યો. એમ સાધુ સંતો ભાવના ભૂખ્યા હોય. તમારા રોટલાના નહીં, તમારા રૂપિયાના નહીં. મારા બાપ, રૂપિયા તમને મુબારક હો. હું કોઈ પૈસા વાળો સાધુ નથી, મારી પાસે કોઈ જમીન જાગીર નથી, મારો કોઈ પૈસા વાળો ચેલો નહીં. મારા જેટલા ચેલા બધા દારૂડિયા જુગારિયા, જેને કંઠી બાંધીએ બસ તું દારૂ છોડ, દક્ષિણ મળી ગઈ. કંથરિયા હનુમાન કડકા કમની લુખે રામ, પૈસા વાળો કા નહીં કામ. 2 ટાઈમ રોટલો આપે છે, જીવીએ છે. આકાશ વૃત્તિ પર જીવીએ. કોઈ જમીન જાગીર નહીં, કોઈ પૈસા વાળો ચેલો નહીં, એવી કોઈ આવક નહીં જેમાં અમે તાકડ ધીના કરી શકીએ. એવી કોઈ આવક પણ નહીં, પણ અમને દાળ રોટલો આપે છે એટલે અમે તાકડ ધીના કરતા નથી બાપ. આમાં શું દેખાવ કરવાનો ભાઈ? મને મારો ભૂતકાળ યાદ છે, તમે ભૂલી ગયા છો. હું નથી ભૂલ્યો. હું સાધુ છું, અતીતનો દીકરો છું. નાનપણથી લોટ માંગતો હતો, હવે રોટલા માંગુ છું. શું તો એનું એ બાપ, રૂપિયા નહીં. કોઈ આપી દે, ભગવાન આગળ મૂકી દે ભલે, પણ માગવાનું તો મારા ગુરુએ ના પાડી. बेटा मांगने से मरना भला, जो कोई मांगने जाए हमसे पहले वो मरे जिसके मुंह से निकले ना आई. मांगो नहीं, लायक बनी जाओ बस. હવે તો બધાએ માગવા માંડ્યા એટલે દાનની મહિમા ગઈ. બધાએ ભજન ગાવા લાગ્યા, ભજનની મહિમા ગઈ. હવે તો પીન ગાવા લાગ્યા એટલે ભજનની પ્રભાવ ઓળખાતા. આહિર છે, આ ભડવાર છે, આ કુંભાર છે, આ બ્રાહ્મણ છે, આ પટેલ છે, આ ક્ષત્રિય છે, આ ફલાણો છે, આ ફલાણો. હવે તો ખબર નથી પડતી કોણ કેનામાં શું કરે છે. જીવન જીવવા જેવું છે બાપ. આપણા બાપ દાદાને આવું સુખ ન મળ્યું, આવું સાધન ન મળ્યું, આવી સુવિધા ન મળી, અને તમને ઈશ્વરે આટલી સુવિધા આપી છે. જોજો જીવન તમારું બગાડતા નહીં મારા બાપ. હારું ખાજો, હારું પીજો, હારું પહેરજો, હારું ઓઢજો. થોડાક દિવસની જિંદગી છે, લડાઈ ઝઘડા છોડી એક બનીને રહેજો તો જીવવાનો આનંદ આવશે. કોઈના અવગુણ ન જશો, કોઈની નિંદા ન કરશો, કોઈની મારી તારી ન કરતા. ઈશ્વરના ઘરમાં દેર છે, અંધેર નહીં. એ ન્યાયાધીશ છે. એક માણસ કેટલાને ભેગા કરી દે અને એક કેટલાને નોખા પાડી દે. એમ 50 માણસ આપણા કાઠિયાવાડથી હરિદ્વાર ગંગામાં યાત્રા કરવા ગયા. જાતા 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 કોઈ પાછા વળી ગયા, કોઈ બીમાર પડ્યા, કોઈ જાનવર ખાઈ ગયા, કોઈ ભૂલા પડ્યા. 21 જણા બચ્યા. હરિદ્વારથી 5 કિલોમીટર છે જ્વાલાપુર. આજ પણ ત્યાં ધર્મશાળા લખી છે શેઠ ચિમનલાલ. આ ધર્મશાળામાં 21 જણા રોકાયા. એ ટાઈમે ભયંકર જંગલ હશે અને ગામની 3 કિલોમીટર આ ધર્મશાળા. ભયંકર વરસાદ વરસે, વીજળી ચમકે, બધાએ ડરી ગયા. આમાં એક ભણેલો માણસ હતો, બુદ્ધિમાન. એને કીધું કે આપણામાં કોઈ પાપી છે ને? તો આટલી બધી વીજળી, મારી જિંદગી ગઈ 60 વર્ષ ત્યાં, મેં આવી વીજળી જોઈ નહીં. કે આપણામાં કોઈ પાપી છે? જે પાપી હોય બહાર નીકળો, દૂર થઈ જાઓ, નોખા પડી જાઓ, ને તો આપણે બધાએ મરશું.
હવે ત્યાં કોણ બોલે હું પાપી છું? આ જગતમાં સાધુ સંતો જ બોલે અમે આવા છીએ આવા છીએ. આપણે તો પુણ્ય કર્યા હોય જ ગાઈએ, પાપ ન ગાઈએ. આપણે કુકર્મ કર્યા હોય ન કહીએ. સારા કામ કર્યા, ફલાણાને આપી દીધું, ફલાણાને મેં કરી દીધું, ફલાણે એટલો રૂપિયો આપ્યો, અહીં મેં દાન આપ્યું. તે પાપ કર્યા એને ખબર નથી, બધી ખબર છે. બુદ્ધિમાન માણસે કીધું કે લે કેમ બોલતા નથી, બહાર નીકળો. હવે એ ભયંકર હિન્દી ભાષી પ્રદેશ, જંગલ, ભયંકર વરસાદ, અજાણો દેશ, કોણ બોલે પાપ છે? કોઈ બોલ્યું નહીં. ત્યારે આને કીધું કે સાંભળો ભાઈ, સામે પીપળો છે, આમાંથી એક જણો જાઓ, પીપળે હાથ મૂકીને પાછા આવો. જે પાપી હશે એના પર વીજળી પડશે. પેલા આવું હતું, ભૂરી ગાય, ભૂરી ભેંસ, ભૂરું ભાઈ, વાળ કાપેલી બાય, એના પર વાળ પડતા હતા, વીજળી પડતી હતી. હવે તો બધાય કાપે, કોના પર પડે? બંધ થઈ ગઈ. ડોંગરેજી બાપા કહેતા હતા અહીં સુધી વાળ હોય ને લક્ષ્મી કહેવાય, અહીં હોય ને બદમની કહેવાય, અહીં હોય ને સ્ત્રી કહેવાય, અહીં કાપ્યા હોય ને એનું હું છેલ્લે દિવસે કઈ શું કહેવાય. આવું લખ્યું છે, વાંચજો. 21 માંથી કોઈ બહાર નીકળ્યો નહીં. આને કીધું એક માણસ જાઓ, પીપળે હાથ મૂકો, જે પાપી છે એની પર વીજળી પડશે. પછી તો ક્યાં જાય? નિયમ બનાવ્યો, હલવાણા બધા. આ મુખ્ય માણસ હતો, પોતાના ખર્ચે બધાને લઈ ગયો હતો કે એમ કરવું પડે. એટલે એક માણસ ગયો, ધ્રુતો હતો, હે મારી કુળદેવી, હે ગંગામાં, મારી રક્ષા કરજો, મારી રક્ષા કરજો. ધ્રુતો જ્યાં પીપળે હાથ મૂકી અને દોટ મૂકીને જ્યાં ભાગ્યો, ત્યાં પોતાની જાતને કહેવા લાગ્યો, હું બચી ગયો, હું બચી ગયો, હું પાપી નથી, હું પાપી નથી. બીજાનો નંબર, ત્રીજાનો, બધા ધ્રુતા જાય, ભગવાનને યાદ કરતા કરતા. પણ જ્યાં પાછા આવે ભગવાનને ભૂલી જાય. 20 જણા જે આવ્યા, કોઈ પર વીજળી પડી નહીં. ત્યારે 20 ભેગા થઈને એક સજ્જન હતો, ગરીબ માણસ હતો, ધાર્મિક હતો. એને કીધું કે અમે 20 જે આવ્યા, તું જા. એટલે પેલા એ પગ પકડ્યા. ભાઈ, હું મજૂરી કરનારો માણસ છું, મારા નાના બાળકો મૂકી તમારી સાથે યાત્રા આવ્યો છું, મને તીર્થમાં લઈ જાઓ, પછી વળતા મને છોડી દેજો, હું મારી રીતે આવીશ, પણ મને રસ્તા મત મૂકો. કારણ કે તમે બધાય બચી ગયા, મારા પણ વીજળી પડશે ને. હું મરી જાઉં ને મને ચિંતા નહીં, પણ લોકો કહેશે કે આ પાપીઓ હતો એટલે વીજળી પડી. મને મત મૂકો બાપ. મારી મજૂરીના જે રૂપિયા લઈને આવ્યો છું તમારી હાથે, મેં તમારો રૂપિયો નથી લીધો, તમે તો આના ખર્ચે આવ્યા છો, મારા ખર્ચે આવ્યો છું, પણ છતાં મારી ઈચ્છા છે, તમે મારા ગામના છો, મને છોડો બાપ. બધા કહેવા લાગ્યા, તું જ પાપી છો, તારા લીધે જ આ વીજળી ભડકે, તું જા. પેલા એ કીધું, હું પાપી છું, જિંદગીમાં પાપ સિવાય મેં કઈ કર્યું નથી, પણ મને છોડો નહીં. બધા એની પાછળ પડી ગયા, નહીં જતો હું તો અમે તને મારી નાખશું, અમે તને મારશું. ત્યારે પેલા વિચાર કર્યો કે આના હાથે મરવું કરતા કુદરતના હાથે ન મરવું. હાથ જોડીને કીધું, હે ગામના ભાઈઓ, તમારી સાથે આજ 2 મહિનાથી શું કઈ બોલાઈ ગયું હોય, મારી ભૂલ થઈ ગઈ હોય, મને ક્ષમા કરજો બાપ. વીજળી પડે ને હું મરી જાઓ તો મારા છોકરાઓને કહેશો નહીં, ન તો મારા છોકરાને કહેશે આનો બાપ પાપી હતો, વીજળી પડી. લ્યો આવજો ભાઈ, રામ રામ, આવજો 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 કરતો કરતો જાય છે. જ્યાં પીપળે હાથ મૂક્યો, અહીં વીજળી પડી, 20 મરી ગયા. આના લીધે જીવતા હતા. અને જ્યાં પીપળે હાથ મૂક્યો, વીજળી અહીં પડી, 20 મરી ગયા. કારણ કે એકના લીધે કેટલાય જીવી જતા હોય, એકના લીધે કેટલાય મરી જતા હોય, એક કેટલાયને ભેગા કરી દે અને એક કેટલાયને નોખા પાડી દે. આ સજ્જન માણસ હતો એટલે આ સલામત હતા. બધાએ પોતાનું મોત બોલાવ્યું, પેલાને કાઢ્યો. જ્યાં પીપળે હાથ મૂક્યો તો વીજળી આના માથે ન પડી, અહીંયા પડી, 20 મરી ગયા. આના લીધે જ જીવતા હતા. એમ તમે ને હું બધા ભેગા થયા છીએ તો કોઈ એક વ્યક્તિ નિમિત્ત બન્યું છે. કારણ કે હારા કામમાં એક નિમિત્ત હોય, પાપમાં તો બધાય નિમિત્ત બને બાપ. આ ભગવતી જગદંબા ખોડિયામાં સાંભળે છે, તમારી મારી માં છે. ભગવાનનું આ પુસ્તક ભાગવત એ ભગવાનનું સ્વયં સ્વરૂપ છે, ભગવાનનું રૂપ છે. એના ચરણમાં બેઠા છે. ભગવાન જે કંઈ કરે સારું કરે. બપોરનો સમય છે, એક રાજા હથોડે લઈ દિવાલ પર ખીલી નાખે, ખીલી સટકી ગઈ, વાગી, લોહી નીકળ્યું. રાજાએ કીધું, છે કોઈ? એક મંત્રી બહુ ધાર્મિક હતો. મંત્રી તો ઘણા હતા, પણ આને બધી દીકરીઓ હતી. આ રાજાની સેવા કરતો, 24 કલાક આની સાથે રહે. જમવામાં, બહાર જવું હોય, જંગલમાં જવું હોય, ક્યાંય પણ જવું હોય તો અડધી રાતે પણ 24 કલાક આની હાથે રહે. મંત્રી એટલે સેવા કરતો હતો, મારી 7 દીકરીઓ છે, મોટી થશે તો રાજા મારી દીકરીઓના લગ્ન કરી દેશે, એટલે સેવા કરતો.
मंत्री ने कीधु मने वाग्यु छे पाटो बांधो। एकदम कपड़ू लाव्यो, पाटो बांधवा लाग्यो। पाटो बांधतो बांधतो मंत्री बोल्यो भगवान जे कई करे सारू ज करे। अने पेला राजा ने गुस्सो आव्यो के मने वाग्यु ना राजी थयो। बीजा मंत्री ने बोलाने कीधुं ने जेल में नाखो। मारो मित्र छे आने मैं मंत्री नहीं मान्यो, नौकर नहीं मान्यो, छतां मने लाग्यु राजी थयो। पाछो बोले छे के जे कई करे भगवान सारा माटे करे, सारू ज करे अने जेल में नाखो। मंत्रीओ जेल में नाख्यो। राजा नो मगज गयुं के मैं आने मित्र मान्यो अने आ मने वाग्यु राजी थयो। गुस्साમાં घोड़ा पर बेहीने जंगल में निकली गयो। अने जे जंगल में राजा भूलो पड्यो ए जंगल नो राजा भील हतो। एने महाकाली ने कीधेलुं के मारा घरे कोई दीकरो जन्मशे ने तो तने नर बलि चढ़ावीश। एक टाइमे छोकरो जन्म्यो। तरत पेला राजाए कीधुं जंगलना राजाए कोकने पकड़ीने लावो, माताजीने देहथी आपणे घरे छोकरो थयो छे, बलि चढ़ाईए। गोतवा निकळ्या अने राजाने पकड्यो। राजा हाथमां आवी गयो। राजाने पकड़ी लीधो, बांधी दीधो। पेला भीलो ने राजाए कीधुं ला ए हूँ राजा छूं, मारू नाम सत्यकेतु छे, हूँ नगरनो राजा छूं। पेला भीलोए कीधुं तू गामनो राजा छे, अमारो मालिक सीमनो राजा छे, आय तारू कोई नथी, तने कोई बचावशे नहीं, हाल अमारे हाथे। लाव्या माताजीनी सामे बेहाड़ी दीधो। राजा गभरायो कि 24 कलाक मारो मंत्री साथे रहतो तो ए होत तो कोकने बोलावीने लावत। हवे आय कोण बापो बचावशे एने जेलमां नाख्यो। हवे शुं करूं? हवे मने कोण बचावशे? नक्की आज मारा बापनु भात लईने मारे जवुं पड़शे। राजाना कपाळमां चांदलो कर्यो, फूलनी माळा पहेरावी, गोळ मूक्यो अने ज्यां एने तलवार लईने माथुं कापवा जाय तेनो पूजारी बोल्यो हे भाई उभा रहो, खंडित होय ने तो बलि न चढ़े। जो आने के वाग्यु फाग्यु नथी ने, कारण के खंडित चढ़े नहीं। अने एमां जोयुं राजाना हाथे पाटो बांधेलो। पेला पूजारी कीधुं छोड़ी दो, छोड़ी दो, आ नहीं चाले, आने वागेलुं छे, खंडित थई गयो, जावा दो, जावा दो। राजा ने छोड़ता भीले कीधुं तारा भाग से बाप, जाओ। राजानी आंखमां आंसू आवी गया कि मारो मंत्री कहतो तो भगवान जे करे सारू करे। आ वाग्यु न होत तो आज बापानु भात लईने आपणे गया होत। एकदम घेर आयो, जेल खोली, मंत्री ना पगमा पड़ो। मंत्री कीधुं महाराज अन्नदाता मारा पगमा न पड़ो, लोको देखशे तो एवुं करशे काने शुं करी नाख्युं मंत्री के राजा एना पगमा पड़े। राजाए कीधुं जेने जे कहेवुं ए के, पण तू कहेतो तो के भगवान जे करे ए सारा माटे करे। आज तारू बोलेलुं साचुं पड्युं। मंत्रीए कीधुं केम? बोले आज मने जंगल में पकड़ीने बलि चढ़ावता था, बलि चढ़ाववानी तैयारी करी। पूजारीए कीधुं के जो खंडित तो नथी ने, क्यांय वाग्यु नथी, मारी आंगळीए वागेलुं जोईने मने छोड़ी दीधो। भाई तू कहतो तो ने भगवान जे करे ए सारा माटे करे, तारो उपकार साची वात छे। मैं तने जेल में पूर्यो, मने माफ करजे। मंत्रीए कीधुं हारू कर्युं, मने जेल में पूर्यो। केम के हूँ 24 कलाक तमारी हाथे रहनारो, हूँ चढ़ी जाय, मने चढ़ावी दे। भगवान जे करे से सारू करे से, मने जेल में न पूर्यो तो एम कहता कि राजा ने मूको, मंत्री ने चढ़ावो। એટલા માટે ભગવાન જે કંઈ કરે એ બરાબર કરે। શંકર ભગવાન બોલ્યા હરિ ઈચ્છા ભાવી બલવાના, ભોળાનાથ બોલ્યા ઈચ્છા ભાવી બલવાના, હૃદય વિચારતી શંભુ સુજાના, હૃદય વિચારતી શંભુ સુજાના। शंकर भगवान बोला राम रचि राखा, हो कर तरक बढ़ावहि सारा, हो कर तरक बढ़ावहि सारा। भगवान जे करे ते साचुं ज करे। शंकर भगवान कहे छे हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारक शंभु सुजाना, होय रचीजो राम करी राखा, को कर तरक बढ़ावहि साखा। जे कई थाय से भगवान की इच्छा थी थाय छे। कथा थई रही है ने ए भगवान की इच्छा थी। आ योग हतो, आ जोग हतो, आ दिवस हतो, तमारे मारे मळवानुं हतुं। कथा निमित्त बनी, भुवा परिवार ने निमित्त बनाव्या अने कथा थई रही। 13 वर्षथी कथा तमे करो छो, आगळ बी करशो। भगवान ने प्रार्थना 12 महीना तमारा गाम में कथा थाय, ईश्वर ने प्रार्थना। पण कोई संजोग एवो होय छे के तमने ने मने भेगा करता भगवान ने बहु तकलीफ पड़ी हशे।
હવે નોખા કરતા એને તકલીફ નથી પડતી, પણ તમને ને મને ભેગા કરવા કેટલાય નામાં વચમાં નાખ્યા હશે, ક્યાંય શેડા લાગ્યા હશે, કેટલાય નિમિત્ત બન્યા હશે, સમય બદલ્યો હશે, સમય બદલવો પડ્યો હશે, સમયને માન આપ્યું હશે, ન આવનારા લોકો આવ્યા હશે, જે કોઈ દી નહીં આવ્યા હોય એ કથામાં બેઠા હશે. આ સંજોગ છે. ઈશ્વર જે કરે તે બરાબર કરે છે. વસુદેવ મહારાજ જેલમાં બેઠા છે, કંસ દોડીને આવ્યો છે, દેવકીને કહે છે મારો કાળ છે લાવો, મારો કાળ મને આવ. દેવકીએ કીધું મોટા ભાઈ મારા છોકરા તે માર્યાની મને ચિંતા નહીં, પણ તું દીકરીની હત્યા કરીશ ને તું બે મોત મરી જઈશ. મારી તને પ્રાર્થના, તારા ઘરે દીકરો નથી ને, તું મારી દીકરીને છોડી દે. હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે તારા ઘરે દીકરો થાય, પછી મારી દીકરી તારી પુત્ર વધુ બને. આ દેવકી બોલી કે દીકરીને તું મારીશ નહીં તો મેં ભગવાનને દર્શન કર્યા છે, ભગવાનને જોયા છે, હું ભગવાનને કહીશ કે મારા ભાઈ કંસના ઘરે દીકરો થાય અને આ મારી દીકરી તારી પુત્ર વધુ થાય, અને મૂકી દે, અને બચાવી દે, અને મારીશ નહીં. પણ કંસ માન્યો નહીં. દેવકી રડતી રહી અને ખોળામાંથી પગ પકડ્યા કન્યાના, અને જ્યાં પથ્થર ઉપર પટકવા જાય ત્યાં તો કન્યાએ એક લાત મારી કંસના માથામાં વાગ્યું, જાણે કોઈ ઘણનો ઘા માર્યો હોય એવો માર વાગ્યો. કંસ એકદમ પડ્યો અને જ્યાં જોયું તો આકાશમાં શંખ, ચક્ર, ગદા, ત્રિશૂલ, તલવાર લઈ અને જગદંબા ઉભા છે. બોલ દુર્ગે અંબે માત કી જય. જગદંબાને આકાશમાં ઉભેલા જોયા અને કીધું અરે ઓ મૂર્ખા, તને મારનારો ક્યારનો જન્મી ચૂક્યો છે. હજુ સમય છે, તારા પાપનો ઘડો ભરાયો નથી, અને ભરાશે તો તને કોઈ બચાવશે નહીં. તને મારનારો ક્યારનો જન્મી ચૂક્યો છે. મને મારવાથી તને કોઈ ફાયદો નહીં થાય, પણ આકાશવાણીએ તને ડરાવ્યો, હું તને નિર્ભય બનાવું કે તારે બચવું હોય તો પાપ કરવા છોડી દે. જાગ્યા ત્યાંથી હવાર, બહુ ખાધું, બહુ પીધું, બહુ બગડ્યા, બહુ જેમ તેમ જીવ્યા, હવે હરખું જીવા લાગ તો બચી જઈશ. તને ભગવાન નહીં મારે, હું ભગવાનની માં છું. જગદંબા બોલી છે તને ઈશ્વર નહીં મારે. કંસ કાપવા લાગ્યો, ધ્રુજવા લાગ્યો. દેવતાઓ પ્રગટ થયા, ભગવતીની સ્તુતિ કરી, પુષ્પની વહાણ કરી અને માના હાથ જોડી જય જયકાર કરી. બોલ ખોડિયાર માત કી જય. કંસને જગદંબાએ કીધું તને મારનારો જન્મી ચૂક્યો છે. આમ કરીને માતાજી અંતર ધ્યાન ત્યાં. કંસ ગભરાયો. વસુદેવ દેવકીના પગમાં પ્રાર્થના કરી મને માફ કરજો, મેં તમારા બાળકોને મારી નાખ્યા. દીકરીને મારવા ગયો પણ આ તો જગદંબા નીકળી, મને ક્ષમા કર. તોય દેવકીએ કીધું કોઈ બાત નહીં મોટા ભાઈ, જાઓ, અમારા કિસ્મત, અમારા ભાઈ, तुम जाओ. કંસે કીધું હું તમને છોડી મૂકું, તમે ઘેર જાઓ. દેવકી દેવ વાંજણી થઈ ગઈ, હવે ક્યાં જાઓ? હવે તો તારી જેલમાં જ જિંદગી પૂરી કરી, અમને હાથમાં હાથ કડી નાખી દે, પગમાં બેડી નાખી દે. હવે મરશું તો અમે જ, અને કાં ભગવાન છોડાવશે તો બહાર નીકળશું, બાકી તારા હાથે હવે બહાર નથી નીકળવું. કંસે કીધું નહીં, હવે હું તમને છોડી મૂકું, તમે જાઓ. પણ દેવકીએ ના પાડી, વસુદેવે ના પાડી, બંને કાળાગૃહમાં પુરાયા છે. કંસ ઘેર આવ્યો, ઊંઘ આવતી નથી, મારો કાળ જન્મો ક્યાં હશે, કેવો હશે, મને કેમ મારશે, ક્યારે આવશે, ક્યારે આવશે. અને ભગવાનના ચિંતનમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ભગવાન દેખાય. રોટલામાં ભગવાન દેખાય, પાણીમાં ભગવાન દેખાય, ઘરવાળીમાં ભગવાન દેખાય, ખાટલામાં ભગવાન દેખાય, ગોદડું એટલે તો ગોદડામાં દેખાય. 24 કલાક ભગવાનના દર્શન કરવા લાગે. આ બાજુ સવાર થયું, 4 વાગ્યાનો સમય. નંદ બાબાને સપનું આવ્યું, નાનો એવો બાળક, હાથમાં લાકડી, માથે મોરપીસ, ઘુંઘરાલા બાર, પગમાં ઝાંઝર, પીળું પિતાંબર પહેર્યું છે. અને નંદ બાબાને કીધું બાબા ઊભા થાવ, હું તમારી ગાયો ચરવા આવ્યો છું, તમારો દીકરો બનીને આવ્યો છું. નંદ બાબા ચમક્યા, જોયું ગૌશાળામાં કોઈ નથી, અને એટલામાં તો સુનંદા થાળી વગાડવા લાગી. જાગો, અરે ગોપીઓ, ગોપગોવાળો, જાગો જાગો, મારા ઘરે, મારા ભાઈના ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો છે. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. થાળી વગાડવા લાગી, ગાવા લાગી. આખું ગોકુળ રજ ગાંડું થયું છે. 16 શણગાર સજી ગોપીઓ ગોકુવાળો નંદ બાબાના ઘરે આવ્યા. નંદ બાબા નાઈ ધોઈ યમુનામાં સ્નાન કરી પોતાના ઘરમાં પ્રવેશ કરે. ત્યાં તો અનેક ગોપીઓ ગોકુવાળોને નાચતા જોયા, ગાતા જોયા. નંદ બાબાએ કીધું શું થયું? ત્યાં તો નંદની બેન કહે છે ભૈયા તમારે ઘર લાલો ભયો,
તારા ઘરે દીકરાનો જન્મ થયો 60 વર્ષે નંદ બાબાને ઘરે દીકરો જન્મ્યો ગળામાંથી સોનાનો હાર કાઢી પોતાની બેનને ભેટ આપ્યો નંદ બાબા નાચવા લાગ્યા ગોપીઓ નાચવા લાગી ગોવાળો નાચવા લાગ્યા દેવતાઓએ ગોવાળાના રૂપ લીધા દેવીઓએ ગોપીઓનું રૂપ લીધું અને આખા ગોકુળમાં ગાવા લાગ્યા નંદ ઘેરે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી નંદ ઘેરે આનંદ બધા બેસી રહેજો જય કનૈયા લાલ કી હાથી ઘોડા પાલ કી કનૈયા લાલ કી હાથી ઘોડા પાલ કી નંદ ઘેરે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી નંદ ઘેરે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી સોના દિયો ચાંદી દિયો और दियो पाल की સોના દિયો ચાંદી દિયો ઓર દિયો પાલ કે हीरा दियो मोती दियो और दियो पाल की હીરા દિયો મોતી દિયો ઓર દિયો પાલ કે नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की નંદ ઘેરે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ ओ यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की યશોદા કોલાલો ભયો જય કનૈયા લાલ આખા ગોકુળમાં ઉત્સવ થયો 6 મહિના સુધી આ ઉત્સવ ચાલ્યો સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિતને કહે છે નંદ ઉત્સવમાં ભગવાન શંકર પધાર્યા છે દર્શન કરવા આવે છે આ બાજુ કંસે મીટિંગ ભરી છે પૂતનાને મોકલી છે પૂતના મારા વેરીને મારી રાવીશ તો હું તને અડધું રાજ આપીશ તારું મંદિર બનાવીશ તારું સન્માન કરીશ પૂતનાએ લક્ષ્મી જેવું રૂપ લીધું ફરતી ફરતી 6ઠા દિવસે ગોકુળમાં આવી છે ગોકુળ વાળાઓને ખબર નથી નંદ બાબા કંસને કર આપવા આવ્યા છે કંસને કર આપે છે નંદ બાબાને કંસ પૂછે છે બાબા આટલો બધો સામાન કેમ લાવ્યા ત્યારે નંદે કીધું 60 વર્ષે મારા ઘરે દીકરો થયો છે કંસ બહુ રાજી થયો કંસને ખબર નથી આના ઘરમાં મારો કાળ છે કંસ આશીર્વાદ આપે તમારો છોકરો મોટો થશે એના દુશ્મનોનો નાશ કરશે એને ખબર નથી કે હું શું કંસે આશીર્વાદ આપ્યો કર્ણનો ગ્રહણ કર્યો વસુદેવને નંદ બાબા મળે છે નંદ બાબા વસુદેવને કહે છે આ પાપીએ તમારા છોકરાઓને મારી નાખ્યા એક દીકરી હતી એ પણ મારી નાખી વસુદેવે કીધું કોઈ બાત નહીં તમારો દીકરો છે ને એ મારો છે વસુદેવ કોઈ અસત્ય બોલતા નથી સત્ય બોલ્યા પણ નંદ સમજે છે કે આને ખબર નથી નંદે કીધું ના ના મારો દીકરો તમારો જ છે વસુદેવે કીધું જલ્દી ગોકુળમાં જાઓ કંસ હખણો નહીં બેહે કંસ માયાવી છે કંસ પાસે ઘણા રાક્ષસો છે તમારા ગોકુળમાં કોઈ ઉત્પાત થઈ રહ્યું છે તમે જલ્દી જાઓ નંદ બાબા ગોકુળ તરફ આવે આ બાજુ પૂતના 16 શણગાર સજી નાના નાના બાળકોને મારતી મારતી આવે સુખદેવજી કહે છે ગોકુળમાં પ્રવેશ કર્યો પૂતનાના રૂપને જોઈ ગોપીઓ ગાંડી બની કે જુઓ તો ખરા આપણો લાલો કેટલો ભાગશાળી કે કોઈ લક્ષ્મી જેવી બાઈ લાલાના દર્શન કરવા આવે છે નંદ બાબાના ભવનમાં લાઈન લગી છે એમાં પૂતના આવે છે યશોદાને કહે છે બહેન હું તારા દીકરાના દર્શન કરવા આવી છું યશોદાનો અર્થ થાય છે બીજાને જસ આપે ભોળું હોય બધાને માન આપે એનું નામ યશોદા યશોદા જસોયતી યશોદા યશોદા માએ પૂતનાને કીધું પધારો બહેન તમારું સ્વાગત છે ભગવાન સમજી ગયા માસી આવી છે મારવા યશોદા માને પૂતનાએ કીધું લાવો તમારા દીકરાને રમાડું તમે ઘરના કામ કરો પૂતનાના ખોળામાં ભગવાનને મૂકી માં યશોદા રસોડામાં ગયા ગોપીઓ તો પોતાના ગીતમાં મશગુલ છે પૂતનાને થયું કોઈ દેખાતું નથી લાય અને ઝેર પાઈને મારી નાખ્યું પોતાના સ્તને કાળકૂટ ઝેર લગાડ્યું છે જ્યાં પૂતના ભગવાનના મુખમાં કાળકૂટ ઝેર રૂપે સ્તન આપવા જાય અને કૃષ્ણે ભોળાનાથને કીધું હે મહાદેવ ઝેર પીવાની તો તમારી આદત છે હું તો માખણ ખાવા આવ્યો છું ઝેર નહીં હે ભોળાનાથ તમે પધારો અને ઝેર પીવો ભગવાન કૃષ્ણના મુખમાં શિવજીએ પ્રવેશ કર્યો પૂતનાને થયું હું આને મારીને જઈશ કંસ મને ઇનામ આપશે જ્યાં પૂતના ભગવાનને દૂધ પાવા જાય છે ભગવાને પૂતનાનું સ્તન પકડી અને ભગવાન દૂધ પીવા લાગ્યા ભલે મને મારવા આવી પણ માં બનીને આવી છે જે મારી યશોદા માં છે એટલો જ પ્યાર આને કરીશ જે ગતિ માને મળવી જોઈએ એ ગતિ હું આપીશ
दूध साथे पूतनाना प्राण पीवा लाग्या। पूतना रड़वा लागी, मुच्चंता मुच्चंता मुच्चता, मने छोड़ी दे छोड़ी दे। भगवाने कीधुं हूँ कोईने जल्दी पकड़तो नथी, अने पकड़ू तो